ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பசங்க ஆக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வேட்டைக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். என்னன்னா முதல்ல சீக்கிரமாக ஒரு ஓடிடி ரிலீஸ் ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட்டு வந்திருக்கு, ஆனால் இன்னைக்குலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்னு தோணுது. பார்த்துட்டு அதான் பாருங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக இவரோட படம் என்ன பார்த்தோம்? இது L2. ஓ ஓகே. சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த லூக்காடா ஏஆர்எம்லாம் அதுக்கு முன்னாடியா? ஆமா நைஸ் மூவி லூக்கா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி வந்து டொவினோ தாமஸோட வேட்டா. ஸோ இந்த படத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட்ஸ் டு இன்னும் ஜாக்கிள். ஸோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணி அனுராஜ் மனோகர். இஷ்கு பார்க்க சொன்னாங்க, ஆனால் ஒன்றும் சொன்னாங்க இஷ்கு ஒரு படம் சஜஷன் வரும் பார்க்காத. இல்லை, அது ட்விஸ்டட் லவ் ஸ்டோரின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் ரிட்டன் பை அபின் ஜோசப். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா டொவினோ தாமஸ், அங்கே போடுறான் சுராஜ் அண்ட் சேரன் இருக்காரு. சேரன் வந்து சேர நாட்டிலே சேரன் வச்சு எடுத்துக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தோட மலையாள லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் ட்ராமா, கிரைம் இனிஷியேஷன் கிடையாது, போலீஸ். ஓகே. narrative inspired by real life 2003 Muthanga tribal protest. Real life inspired by முத்தாங்கா ப்ரொட்டஸ்ட் தெரியறதுக்கு தான் இந்த படம் பார்ப்போம். அதை தெரிஞ்சுதான் மாறும். ஸோ இதுதான் இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் வந்து எல்லாமே. ஸோ நம்ம மெரிவேட்டா എന്താ അവ ഇതിനകത്തില്ല. ഇല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടാണല്ലോ കേറുന്നത്. അവനെ കണ്ണുവെട്ടത്തുനിന്ന് വിടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാറേ. വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവമാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുത്തനെ പൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടേരിക്കകത്തുനിന്ന് കല്ല് പെറുക്കുന്ന പോലെ. അവന്റെ ഒരു മട്ടരി. ஐப்பம் படத்தில் அந்த மாதிரி லொகேஷன் அது இல்லைடா. അവൻ കാട്ടിക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് സാർ. ഇല്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പോലീസ് മൊത്തം ചിലവര് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാ തിരുനെല്ലി ഭാഗത്തായിരിക്കും അവൻ ചെല്ലാൻ സാധ്യത. അവിടെ കാടല്ലേ, അവൻ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കും? അപ്പൊ ചരിത്രമൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെല്ലാം നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് തിരുനെല്ലി കാട്ടില. டாக்டர் விஜயம் அது டாக்டர் வாழத்துக்கு அச்சு வச்சுக்கோ சொல்லின்னு நான் பைக் தானே வச்சுருந்தேன். എനിക്കറിയില്ല സാർ. കള്ളം പറയുന്നോടാ. അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് சுத்து போட்டேன். നീ എന്താണ് ആളെ കളിപ്പിക്കുന്നോടാ? தேடி வந்து அடி வாங்க.
ஏஆர் ரஹ்மான் தான் தப்பிச்சிருக்காரு. ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஓடுது தான். நான் 1001 மாதிரி இது. பெரிய தேசியம் இருக்கு. அந்த இஷ்யூ போலுது இன்ட்ரோல கொடுத்தாங்க. வாதியார் நினைக்கிறேன். இல்லை எந்த படம் மாதிரி அந்த போலீஸ் ஒரு படத்தில் இருந்துச்சு நகெட்டு. அது பாட்டு வருதானே அது? ஜோதி தூக்க மாட்டிப்பாரு அதுதான் சொல்றேன். நரி வேட்டா. இதுல என்ன டீக் அவுட் பண்றியா? கன்னு ஒரு புல்லட் ஒன்று போகுது. എന്നെ പുള്ളിക്ക് എന്തിനു പറ്റത്തല്ലോ എല്ലാത്തിനാണോ എന്നോട് പോയി പിടിക്കലൂടെ നീ പോത്താ ഈ മുടത്തെ ജൊക്കണ്ടാക്കി ചെയ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ആരാടെ പോയി പിടിക്കായി നിന്നെ അപ്പലമ്മ ഓഹോയ് എന്താനാ അവിടെ മക്കളും കൂടെ എഴുതി തുടങ്ങിക്കൂടല്ലോ വളപ്പോഴും കച്ചറയാഞ്ചു ഇന്നലെ താരെ പാത്രം കഴിച്ച പോളെ എന്നെ പാട്ടം കഴിച്ച അവളെ ചോദിച്ചു കേൾക്കണു ഇന്നലെ വേളെ എന്നെ നട്ട ശീലമേക്കാൻ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തുപ്പുതായി മതിയാക്കി കോമി ഈ തുപ്പത്തേനും ഉച്ചത്തേനും ഇനി ഓടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി തല്ലു മൂപ്പനെ കൂട്ടി വരുവേന്നാനു പൂതിഞ്ചൊക്കെ പുകയിച്ച പോലത്തെ പിരയും കെട്ടി നെഞ്ച് വഴിച്ചെത്ത് കിടക്കില്ല കയറി പോമേ പിരയിലേക്കു. விக்ரம்ல மேகி சாப்பிட்டுன்னு இவர் இங்கே வச்சு ஊர் ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அந்த சின்ன பசங்களை வச்சு அந்த சீனு டைலாக்ஸ் எல்லாம் வர இது எங்க இடம், இங்க நீ வரக்கூடாது அங்க வரக்கூடாதுன்றது கரெக்டா. കൊറ്റിനും താളില്ല ആറ്റിലും നീരില്ല പൂട്ടാനൊരു കണ്ണിക്കോല ഉൾക്കാടുകളുണ്ട് ஜேபி மாசம் வருது. ஜேபி மாசம் வருது. എന്താണ് തിരിച്ചു കളിക്കുന്നത്? ഇതെന്താടാ കയ്യില് അടയ്ക്കോ? കട്ടെടുത്താൻ പോരെ എന്നിട്ട് നോക്കുന്നോ? തോമസേ ഇതിനിപ്പോ എന്ത് വില വരും ഇടോ? അതിപ്പോ ഒരു 6 രൂപ വരും സാറേ. കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നം? അതെന്നെ വർത്താനോ സാറേ, 6 രൂപയാണേലും 6 ലക്ഷമാണേലും മോശം തന്നെയല്ലേ? ഇതിപ്പോ കേസെടുക്കണൊക്കെ എടുക്കാം. സാക്ഷിമൊഴി കൃത്യസ്ഥലം മാത്രം എല്ലാം കൂടെ എഴുതി വരുമ്പോൾ 10 ഷീറ്റ് പേപ്പറാവും. പോരാഞ്ഞിട്ടത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കോടതി തൊട്ട് എസ്ഐ വരെ കൊടുക്കണം. അതിനെല്ലാം കൂടി 100 രൂപയാവും. അത് താൻ തരുമോ? സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഒട്ടുപാല് കളവ് പോയി. അതിന് മുന്നത്തെ മാസം ഇട്ടിരുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് മുഴുവനും പോയി. അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്നാണ് സാറേ കളവ് പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണോട്ടക്കുറവുണ്ടാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും പറമ്പിൽ പോയി കസേര ഇട്ട് കുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും സാക്ഷികൾ. അല്ല സാറേ, അപ്പോൾ ഈ കോടതിയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ കോടതി കയറണ്ടേ? അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വാറണ്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക്. 6 രൂപയുടെ കേസിന് വേണ്ടി 600 രൂപ മുടക്കി കോടതി മുഴുക്ക കയറി ഇറങ്ങണം. നിന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയായിരുന്നോ? സാർ എന്നത്തിനാ വേണ്ടാത്ത കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? പരാതിയായിട്ട് വന്ന ഞങ്ങളല്ലേ?
വേണ്ടാത്ത കാര്യമല്ല. കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവനെ മെഡിക്കൽ എടുക്കണം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വല്ല ചതവുണ്ടെങ്കിൽ നീയൊക്കെ തല്ലിയതിൻ്റെ റിസ്ക് ഞങ്ങളെടുക്കത്തില്ല. ഈ കേസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലും കേസെടുക്കും. അവനെ തല്ലിയതിൻ്റെ ദാരുവ കേസല്ല, വകുപ്പ് വേറെയാ. നീയൊക്കെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കോടതി കയറി ഇറങ്ങും. വേണ്ട സാറേ, കേസൊന്നും വേണ്ട. കേസെടുക്കാന്നേ? വേണ്ട സാറേ. ഇവിടെ പരാതിയില്ലെന്ന് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിട്ടാരാ വരെ. ശരി സാർ. ഓ സാർ. പേരും അഡ്രസ്സും പറ. നമസ്കാരം സാറേ. ബെയിലെടുക്കണോ? കേസെടുത്തിട്ടില്ല, കൊണ്ടുവയ്ക്കവനെ. ബാക്കി പറയണോ? അവർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരോ? ഞങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്താൽ അവനിങ്ങനെ പയറുപോലെ നിൽക്കുമോ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ബാക്കി നോക്കാൻ ഞാൻ അറിയാം. നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കലേ. എതിരെ பார்த்த மாதிரி இருக்குடா. അരിയോ സാധനം വാങ്ങുവാത്തല്ല, കയ്യിൽ ഒരു 5 പൈസ കാണി. അവേ പോട്ടെ, കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തേലും എടുത്ത് വിൽപ്പാൻ പറ്റുമോ? തേനല്ലാതെ മോർ എന്തെടുത്താലും കേസല്ലേ അല്ലേ? നമുക്ക് എത്തി 5 ശരിക്കും മോണ്ടിയെ, സ്ഥലം 5 ശരിക്കും മോണ്ടിയെ. അവയില് പിര കെട്ടണോ? മഴ പെയ്യിച്ചാക്കൂ ചോരാത്ത പിര, കാറ്റ് വഞ്ചാക്കൂ പാറി പോകാത്ത പിര, ആന പന്നി വന്നല്ല വീകാത്ത പിര. അവൻകു നാമു സമരം ചെയ്യണു. നമ്മ പിരമിറ്റത്തു അല്ല, ഗവൺമെന്റ് പിരമിറ്റത്തു, അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തു. നിന്റെ ഓട്ടവും ചാട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സാറേ. ചത്തുവാ മാത്രമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, വലിച്ചു എണീപ്പിക്ക്. പെടക്കാതാ, സാറിപ്പോ വരും. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞണം കേട്ടാ. റോയ് സാറേ, ഇതേ നോക്കിയേ. பெரிய ஷூட் அவுட் கொடுக்குறா. വിനോയ് മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി സമരം ഒഴിക്കുന്നേ. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കട്ടെ. ഒരു പുല്ല് നടക്കാൻ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്നേ? ഒരു ബാനർ വലിച്ചു കിട്ടും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, റാങ്ക് പട്ടിക നിലനിർത്തുക, എന്നിട്ട് പകൽ മുഴുവൻ പഞ്ഞുമായിരിക്കും. അതെ, നിയമം ലംഘിക്കണം. പണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഉപ്പ് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ നിയമം ലംഘിച്ച് ഉപ്പ് കുറുക്കി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇളകി, ജനം മൊത്തം ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ വന്നു. അങ്ങനെ സമരവും സക്സസ് ആയി. അളിയ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയമം ലംഘിക്കാനാ? വല്ലവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീടിക്കുറ്റി വീണാലുണ്ടല്ലോ, രക്തസാക്ഷിയാവും. ചൂളിയിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടിയാ കുളിക്കോ? ഒന്നുമില്ലേ, ആ ഫുട്പാത്തിൽ കിടക്കാതെ റോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. 10 ബ്ലോക്ക് കയ്യിലും ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും വണ്ടിക്കൂലി കളഞ്ഞ് തമ്പാനൂരും മൃഗശാലയും കണ്ട് ബ്ലിങ്കസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. എടാ വർഗീസേ, നിന്റെ ഈ വളഞ്ഞ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നേരാവണ്ണം പ്രയോഗിച്ചാൽ നിനക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് സമരം ചെയ്യാണ്ട് അകത്ത് കയറാം ജോലിക്കാരനായിട്ട്. ഈ നേരാവണ്ണം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പവർ കിട്ടിയില്ല. ശരി എടാ, പിന്നെ രാവിലെ 2 ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സെന്ററിലോട്ട് വന്നേക്കണം. ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എത്തിയേക്കാം. ഓ, രാവിലെ പിന്നെ വള്ളവും വലയായിട്ട് ഇറങ്ങണമായിരിക്കണം അല്ലേ? മീനൊക്കെ പണ്ടേ വലയിലായതല്ലേ. അമ്മ ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? എല്ലാ പൊത്തിലും അമ്മ വരാറില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ സ്വർണം വെച്ചാ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടു. നേരാണോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ. അവിടെ പലിശ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? അതെ, താറാവ് കൃഷിക്ക് പുതിയ ലോൺ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ? ആ ചേച്ചി നാളെ ബാങ്കിലോട്ടോ. വിപ്ലവ നായകന്റെ മുഖത്ത് സമരത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ. ഓ, അത് പഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നീ ഇങ്ങനെ സമരമായിട്ട് നടന്നോ? വീട്ടിലപ്പം കല്യാണത്തിന് വട്ടം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. വല്ല ദുബായ്ക്കാരും വന്ന് കാണും. ദുബായ് അല്ല, മസ്കറ്റ്. മസ്കറ്റും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ കണക്കാ. നിന്റെ അപ്പൻ എന്നാത്തിനാ ഈ ഗൾഫുകാരെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കഞ്ഞളിക്കുന്നത്? അവിടെ കണ്ട അറബിയുടെ അടിമപ്പണിയായിരിക്കും. നാട്ടിൽ വന്നാലോ? നാട്ടിലുള്ള ചെറുക്കന്മാർക്ക് എന്നാ വിലയില്ലേ? വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്, നിനക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാ. ഓട്ടക്കാലണ. എടേ, ചുമ്മാ അങ്ങ് കൊച്ചാക്കാതെ. പിന്നല്ലാതെ ഏതോ 2 PSC ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തെക്കും വടക്കും നടക്കുക. ഏതോ 2 PSCയാ? ഒന്ന് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റാ, മറ്റേത് പിന്നെ പോലീസാന്ന് വെക്കാം. അത് കോൺസ്റ്റബിൾ. അതെന്നാ, കോൺസ്റ്റബിളായ SA ആവാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പിന്നെ നല്ല 4 കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത CIU ആവാം. കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ വഴിയെ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വന്ന് കുതിര കയറും. പോലീസിലാന്ന് മിനിമം SA ആയിട്ടെല്ലാം കയറണം.
അപ്പോൾ ഒരു കൺഫേർഡ് IPS ഒക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാം. കൺഫേർഡ് IPS എവിടെ നിൽക്കട്ടെ, സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായ ഭരത്ചന്ദ്രനാവും, കിങ്ങിലെ മമ്മൂട്ടീനെ പോലെ കളക്ടർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 3-4 മാസം നടന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തായി? നാടോടിക്കാട്ടിലെ ഉച്ചയ്ക്കാതരേ അൽക്കമിസ്റ്റിൽ പൗലോ കോലോ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ലോകം മൊത്തം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊരു ഡ്രീമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് ജോലിക്ക് ചേരണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് വരെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയോ? അതുകൊണ്ട് കണ്ട പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ പോലോ കോലൊക്കെ പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാമുകില്ലായിരുന്നു. പാട്ട് നീ കൂടെ വെച്ചെന്ന് നിனைக்கிறேன். പാട്ടേ தெரியாது. ചെയ്യേ. ആ എന്നാ വേണ്ടി? ഓ ഒന്നുമില്ലെന്നേ, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഗോപാല പണിക്കരെ കാണാൻ വന്നു. വാഴക്കന്നിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കേ. എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് കയറിച്ചും പോയക്കാൻ വെച്ചു. വർക്കിച്ചാ എന്നാണ്ടാ? ഓ ഇങ്ങനെ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായല്ലോ. ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഓട്ടടാവേ. നിന്റെ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കയറുവോ? പിന്നെ അവനുള്ള കളക്ടറുപ്പായോലെ ഞാൻ തയ്ച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ. വർക്കിച്ചാ കണ്ടത്തെ കൃഷിയർക്കാളെ പണി നോക്കണം. നീ സമയമുള്ളപ്പോൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങ്. നില്ലേതാ നിലവേദാൻ തിരിച്ചറിയാത്തനോടെ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറയുന്നേ. എന്നെ പെന്നിച്ച നീ തന്നെ അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാ അതങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാ മതി. വാ അത്തരം കഴിക്കാം. ആ പഴം തീർക്കല്ലേ, നാളെ പുട്ടിന് കൂട്ടാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ചേ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ആകെയുള്ള 40 സെന്റിനകത്ത് വാഴ വെച്ചിട്ട് എന്നാ കിട്ടാനാ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ടാ ഇവിടെ കുറെ നാൾ അരി മേടിച്ചേ. സ്പൂണില്ലേ? എടാ 28 കഴിഞ്ഞില്ലേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും കരക്കി കയറാൻ നോക്ക്. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളന്നേ. അമ്മയ്ക്ക് ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അങ്കിളിനും നിന്റെ അപ്പനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ചെറുതൊന്നും പറ്റുകയല്ല. പാട്ടത്തിലെടുക്കുവാന്നേ 5 ഏക്കറും 10 ഏക്കറും. എന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റി? നമ്മുടെ ചൂട് പിടിക്കാത്ത ആരുകൾക്ക് അപ്പന്റെ മെക്കെട്ട് കയറിയിട്ട് ഞാൻ എന്നാ കിട്ടാനാ? ഇക്കൂട്ടിനായിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ബാക്കി കാണുമോ? അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ നോട്ടമുള്ളൂ. അപ്പനായാലും മോഹനായാലും. നീ ഇതെവിടെയായിരുന്നു? കോളേപ്പ് വരെ ഒന്ന് പോയി വെന്യങ്ങളെ കാണാൻ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിട്ടിട്ട് കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണോ? അശ്ശേ, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയതല്ലേ. നിന്റെ ബസ്കറ്റുകാരൻ എന്തിയേ? ആ വട്ടൻ ചുറ്റി നിപ്പുണ്ട്. അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ച് വിട്ടോളാൻ പറ. എന്നെയും കൊണ്ടേ പോളില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. ആ എന്നാ പിന്നെ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് വട്ടക്കാലി താക്കും. നീ ആദ്യം എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക്. നിന്നെ പണ്ടേ തട്ടിയതല്ലേ, ഇനി കൊണ്ടുവന്നാ പോരെ? അതെ എന്ത് ഡ്രാഗൺ ബാങ്കിലോട്ട് വാ, ലോണായിട്ട് തരാം. പിന്നെ പറമ്പിന്റെ ആധാരം കൂടി എടുത്തു തരും. അതൊക്കെ അപ്പം പണ്ടേ ജപ്തിയാക്കിയതാ. കൊച്ചിലെത്തിയാ ഇത് കാണാതെ പോയെന്നാ അമ്മ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. ഓ ഇത് 2 ഗ്രാം തേച്ച് കാണത്തില്ലല്ലോ. വേണേ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് തന്നേര്. ഇത് പണയം വെക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളൊരു കളിയാക്കും. അതാ നല്ലത്. അതെ, ഇനി 2 മാസത്തേക്ക് പൈസയും ചോദിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കല്ലോ. വന്നാൽ ഒറ്റ തൊഴുകി കയ്യിലിടും. വന്നേ, ബോട്ട് പോറേ. கேட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரீல்ஸ்ல பார்த்தேன்னா நீ தானே வச்சேன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இந்த பாட்டு டக்குன்னு பார்க்க யாரோ ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி அதே கொஞ்சம்டா. இல்ல ஃபேஸ் வந்து பொட்டு வைக்காத இல்லடா கண்ணெல்லாம் அதே மாதிரி
ஃபேக் செலானா? இது நல்லா இருக்குல்ல, 1500 ரூபாய்க்கு டிப்போ விட்ராவல் எடுத்து கொடுத்தா அவங்க நல்லா இருக்குல்ல. சாங் தான் சொல்ற, லிரிக்ஸ் சாங் நீ எதை நினைச்ச? கிட்ட ஹீரோயின் காட்டும்போது நல்லா இருக்குது. நீ எப்படி அடுத்த சீன்ல கல்யாணம் ஆகி போயிட போகுது. பிஸ்கட் രമേശാ, ഓ 2 ലോഡ് ഇന്ന് പോയിരിക്കണം കേട്ടോ. நல்லா போயிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தோம். நல்ல ஒரு பாட்டுக்கு தாங்க ஆடி. എടാ പണി പെട്ടെന്ന് തീർക്ക, ആടി തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ. ഇന്ന് കുറെ ആ വർഗീസേ, ഇരിക്കെ. നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ. ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ. ഓ ഇല്ല സാരമില്ല, ഞാൻ നാൻസിയുടെ ചിറ്റപ്പനാ. പോലീസാ? എനിക്കറിയാം. നാൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വർഗീസേ, വർഗീസിന്റെ ഒരു മനസ്സിലിരിപ്പന്നാ? എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ആഹാ, എനിക്ക് മാത്രമല്ല. ചേട്ടായി ചോദിക്കുന്നേ പ്രേമത്തിന്റെ ലവിന്റെയും കാര്യമല്ല, ചുമ്മാ ചുറ്റിക്കറക്കം സ്വന്തം മാത്രമാണോ മോന്റെ ഉദ്ദേശം? അതോ വല്ല കാര്യങ്ങളും നടപടിയാകുമെന്നാ? ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാ. ഇത്രയും കൊല്ലമായില്ലേ. വർഗീസിന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വരാനും കൊല്ലം കുറെ പിടിക്കുകയല്ലേ? ജോലി കിട്ടാത്തോണ്ടല്ല, കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായി. അതന്നെ ഇന്നാൾ കിട്ടിയതായിരുന്നടാ, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലേ? ചെറുതായോണ്ടാ വിട്ടുകളഞ്ഞേ. ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊരു ലിസ്റ്റില്, LD ക്ലർക്കിന്റെ. അല്ലേ ചേട്ടായി? എന്നിട്ട് ബേക്കറി നടത്തുക എടത്തുവ ജംഗ്ഷനില്. അല്ല, ജോലിക്കാരത്ത് പേടിക്കണ്ട, ഒന്നല്ലേ വേറൊന്ന് അവൻ എഴുതി എടുത്തോളും. പഠിത്തത്ത് പണ്ടും എടുക്കനാ, SLC ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ചതാ. ഓഹോ, കാഴ്ചക്കൊരു മെനയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിപ്പിടുപ്പൊക്കെ കണ്ടാലേ കൊള്ളാവുന്ന തോന്നും. പക്ഷേ കാതല് പോരാ. ഓ, കുണമാകത്തില്ലെന്നേ. എന്നാ വെട്ടി വിറകിന് കൊടുക്കട്ടെ? വേണ്ട, പലതൊക്കെ എന്നെ വിരിച്ചോ. ഏതായാലും കക്കൂസിന് വാതിൽ പണിയാൻ കൊടുക്കാം. ആ വർഗീസേ, ഈ വരവിന് എന്നതാ ചെയ്യുന്നേ? അമ്മച്ചിയുടെ തയ്യപ്പണിയല്ലാതെ വേറെ വല്ലോ വല്ല ചെമ്മീൻ കേട്ടോ പയകൃഷിയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ മേലായിരുന്നോ നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ? എനിക്ക് കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. ആണോ? കുറച്ച് പറമ്പുണ്ട്. ആഹാ, ബെന്യങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഈ പറമ്പെന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര ഏക്കർ വരും? അല്ല, ഒന്ന് തോന്നരുത് കേട്ടോ, ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം ചോദിക്കണമല്ലോ. 40 സെന്റ് ഉണ്ട്. വാഴയാ നട്ടേക്കുന്നത്. 40 സെന്റ് അകത്ത് എന്നാ പാടാടാനാ? അതെ, 4 കറി വെക്കാനുള്ള കൊല കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ഏട്ടായി? വർഗീസ് മോനെ, ഈ പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ. കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഒരു കുടുംബം ആയില്ലേ? ചടപെടാതെ 2 പിള്ളേരും ആകും. അപ്പൊ നാൻസിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാ പറ്റുകയില്ല, ഇല്ലയോ? ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായേ. അന്ന് നമുക്ക് ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല മോനെ. ഇത്രയും കാലം ഒരു കുറ്റവും കുറവും ഇല്ലാതെയാ എന്റെ മോളെ ഞാൻ നോക്കിയേ. പിന്നല്ലാതെ എന്നാ കുറ്റം വരാനത്? ഞാനായിട്ട് ഒരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല, അത് നാൻസിക്ക് അറിയാം. ഓ ഓ ചോദിച്ചാ എന്നാടാ ഇന്നലെ കാവാലം വിട്ടേക്കട്ടെ? വേണ്ട, അതും പാഴാ. എന്നാലേ വർഗീസ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇരുത്തി ഒന്ന് ആലോചിക്കും. വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക, എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്ക. അതെ, നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്ക. എന്നായി ബെന്നി? ഓ, അവർക്ക് കെട്ടുകടത്തൊന്നും പ്ലാനില്ലെന്നേ. അന്നേരം ഞാൻ ബെന്നിയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. ഓ, അപ്പൊ അമ്മയും കൂടെ ഒത്തിട്ടാന്നോ? ഒട്ടലും ഒക്കലും ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഗതിയും പിടിക്കാതെ കിടക്കുന്നിടത്തോട്ട് ആരാ നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനെ തരുന്നേ? അവര് സമ്മതിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുമായിരിക്കുമെന്ന്. ഇവിടെ മര്യാദക്ക് പെണ്ണു കടിക്കാനാണ് തടിമിലോട്ടാന്നോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മാനം മര്യാദക്ക് വീട്ടോട്ട് വിളിക്കത്തില്ലേ? കിട്ടിയ ജോലിയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞാനേ, അന്നേരം അതൊന്നും തലേ കയറുകയില്ലായിരുന്നു. അവള് വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരും. തള്ളി തോട്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരാൻ എളുപ്പാ. എവിടെ നിർത്തി ഇലവിന് കൊടുക്കും? അമ്മ കൊടുക്കണ്ട, അവക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ ജോലിയിടാൻ തോന്നുന്നു, ഇതിനെല്ലാം പോവാൻ നോക്ക്. ഇതെപ്പോ വന്നു? ഇത് പോലീസിന്റെയാ. വർഗിച്ച കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. എപ്പോഴാടാ പോണ്ടേ? അമ്മ ഇത് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റാ, ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല. അതെന്നെ വർത്താന വർഗിച്ച, ഇതെന്നെ மறுபடியும் அனுப்புவாங்க வரலனா போலீஸ்னு വെച്ച என்ன பவராடா?
നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം വരുമോ? വേണേ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും. എൻ്റെ പൊന്ന് വർക്കിച്ച, നിനക്ക് ജോലി കയറിയിട്ടും മറ്റേ നോക്കാലോ. എക്സാം എഴുതാം. SIയോ സെക്രട്ടറി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മാറിയ പോരെ. പിന്നെ എന്നാ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്? ഉള്ളാൻ പോലും നേരം കിട്ടുകയില്ല, പിന്നല്ലേ അവിടെ പോയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നേ. ശരിയായില്ലെന്നേ. ശരിയാകലെന്നേ. ചെയ്യേ, ഞാൻ ഇറങ്ങുക. പക്ഷെ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം, നിനക്ക് കുറച്ചേലും നാണം ഉണ്ടേല് ഇച്ചയെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? നീ തീരുമാനം എടുത്തോ? എനിക്കത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നീ എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണോ, അതോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതോ? കല്യാണം നേരം വേണം നടത്തി തരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ലേ നിന്റെ അപ്പനും ചുറ്റപ്പനും പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വെറുപ്പിക്കണോ, നാണം കെടുത്തണോ? പിന്നെ അവർ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടു വഴിക്ക് പോകണമെന്നാണോ? നിനക്ക് ഒറ്റയാളെ പറ്റി വിചാരമുള്ളൂ, നിന്നെപ്പറ്റി മാത്രം. നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കണം, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യണം. എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നതാണെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു നിന്നെ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന് നീയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നീ അമ്മയുടെ കാര്യമൊന്ന് ആലോചിക്ക്. വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്ക്. ഞാൻ എന്നെ തന്നാന്നേ കൊള്ളാവുന്നൊരു ജോലിക്ക് കയറാൻ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ, അല്ലാതെ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നേലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത. നിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലായ വേറെ ആരുള്ളേ? പിന്നെ എന്നാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? എനിക്കിനി ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ബ്രേക്ക് എടുക്കാനോ? ഓ, അത്രയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇത്രയും കാലം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടന്നതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലേ? എന്നോട് നീ വർത്താനം പറയല്ലേ. എല്ലാ ടെൻഷനും കൂടി താങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. നീ കുറച്ച് സമയം എടുക്ക്, ആലോചിക്ക്. ഞാൻ എന്നെ ആലോചിക്കാനാ? എല്ലാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറും, എന്നിട്ടൊന്ന് സെറ്റിലാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നേലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാണ്ട് ആരും എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല. അതോർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാനിവിടെ തന്നെ. கையில குழந்தை ஏன் பருத்தி இவ்வளவு ஈவிலா இருக்கீங்க? ஆகணும்டா. அது சொல்ல வேலைக்கு போக போறாரு. ഇന്ന് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? പനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് നാളെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്ക്. ബാക്കി കുടിശ്ശിക 1-2 മാസത്തിന് അടയ്ക്കാന്ന് പറ. വേണ്ടാത്തൊന്നും ആലോചിച്ച് തലപ്പുണ്ടാക്കണ്ട. ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ ആരൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് പോയെന്നോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മളങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയേച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് തലപൊക്കി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നോളും. already seen this one. ட்ரைனிங் முடிஞ்சு வந்துட்டாரா? நான் ஃபேஸ் அப்படியே மாறினா இருக்குடா. ஷேவ் பண்ணிக்கிறாரா? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം സാർ. ചത്താലും ചേട്ടാ ഒന്ന് മാറിക്കേ. എത്ര നേരമായിട്ട് പറയോ? എച്ചില് കോരിയും അഴുക്ക് വാരി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി വീടാ സാറേ. ഞങ്ങൾ കൊന്നാലും ഞങ്ങൾ മാറത്തില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ? കുറെ നേരമല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റേ. സാറേ നീ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇയാളെ കൊല്ലോ. തന്താണ് പ്രായമില്ലടാ. നീ തല്ലിട്ട് അയക്കന്നെ പറ്റി പോയാലേ ഞാനാ സമാനം പറയേണ്ടത്. തിന്നിട്ട് എല്ലാം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിലേ പാങ്ങടെ പൂത്തല്ല കയറേണ്ടത്. മനസ്സിലാടാ? സാറേ
ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സാറേ. നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവരൊക്കെ യൂണിഫോം ഇട്ടില്ല. ബലോന് കിട്ടിയാലേ ഉരുട്ടി കൊന്നുകളയും. സാറേ, ഇത് പുതിയ ബാച്ചിലെ പയ്യനെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. സാർ വിട്ടേക്ക്. പഠിച്ച് പാസ്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനെ തൊപ്പി കാണുകയല്ല. താൻ വണ്ടി പോയിരിക്കും. പൊക്കോ. കൊളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം 1741 ഹലോ, ഓഗസ്റ്റ്. ഇതും കൂടെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കും, ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും. എന്താണ്, IPS ആണോ ലക്ഷ്യം? ഹേയ്, അതൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടിയ കൂടുതല. PSC. അങ്ങനെ പറയണ്ട. പരിശ്രമിച്ച് ഇടുകിൽ എന്തിനേയും വശത്താക്കാൻ പടച്ചോൻ മനുഷ്യന് ബ്രെയിൻ തന്നു എന്നാണല്ലോ. നമ്മുടെ ചൂണ്ടയൊടിക്കാത്ത മീനെ നോക്കാവുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഷീർ സാറേ, എനിക്ക് ഈ പണി ശരിയാകില്ല. താനിതൊരു പണിയായിട്ട് കാണാതിരുന്നാൽ മതി. ലൈഫല്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. ഈ യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ തൻ്റെ സ്വഭാവം മാറാതിരുന്നാൽ മതി. ഇല്ല സാറേ, എങ്ങനെയും ഒന്ന് മതിയാക്കി പോയാൽ മതി. വർഗീസേ, എനിക്ക് ഈ യൂണിഫോം ഇടാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നേ. എൻ്റെ ബാപ്പ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിലും സ്റ്റേഷനിലും ഒരുപോലെ പോലീസ് മുറ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടത്. അറ്റാക്കായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പഠിക്കുന്നു. എനിക്ക് താഴെ 3 പെങ്ങന്മാർ. എന്ത് ചെയ്യാൻ, വേഗം തന്നെ കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഫോഴ്സിലേക്ക് കയറി. അരിക്കാശിൻ്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ. വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഹാപ്പി. അല്ല, ചിലപ്പോ സാറിന്റെ ബാപ്പയെ പോലെ ഒരു ഇടിയൻ പോലീസ് അറ്റാക്ക് വരാതെ നോക്കിക്കോ നീ. വർഗീസ് സാറേ, ഞാൻ ചായ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു ചായ എടുത്ത് തരുമോ? രാവിലെ തന്നെ റാഗിങ് തുടങ്ങിയോ സാറേ? ഇവനിത്തിരി തിളപ്പ് കൂടുതലാ, ഒന്ന് മെരുക്കി എടുക്കണം. ക്യാമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് 3 മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. വിട്ടുകള സാറേ. ഇപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോസ് എടുത്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിലേ കൈ നിൽക്കാത്ത സൈസാ. വർഗീസ് സാറേ, എനിക്കൊരു പഴം കൂടെ കൊണ്ടുതരാമോ? മറന്നുപോയി. എന്താ സുരേഷ് സാറേ ഇത്? ആവേശത്തിനടുത്തിയാടി ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് തട്ടാതെ തന്നെ. അവനാകെ മൊത്തത്തിലൊരു പിടപ്പുണ്ട്. ആരോടുള്ള കരുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി യൂണിഫോം ഇട്ട പോലെയാ. അല്ല, ബഷീർ സാറിനെന്താ അവനോടൊരു ഇത്? ബഷീർ സാറിന് പറക്കാതെ പോയ ഉണ്ണിയാണോ ഇവൻ? തൽക്കാലം ഇത് കഴിക്ക്, അത് വരാൻ ലേറ്റാവും. ഞാൻ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ വേഗം റെഡിയാണ്. വയനാട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടീം പോകണം. എമർജൻസിയാണ്. എന്താ സാറേ പ്രശ്നം? അവിടെ കാട് കയ്യേറി സമരം നടക്കുന്നില്ലേ, ഗോത്രസഭയുടെ? അവിടെ പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ SP ഓർഡർ. അതിനവിടെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ടൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ. സമരക്കാർ ഇന്നലെ രാത്രി ആ ഏരിയ അവരുടെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻ വയലന്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഫോഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ബഷീറേ വന്നേ. സർ. എവിടെ ഞാൻ 35 പേർ ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തനിമാരെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് സാർ. ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് പോകാനുള്ള വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് വേണം. ശരി സാർ. ബഷീർ സാറേ, ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ പേരാ. അയ്യോ, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അല്ല സാറേ, ഞാൻ വയനാട്ടിൽ വന്നത് ശരിയാവില്ല. ഇവിടെ വയനാട് നല്ല സ്ഥലമാടാ, നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് കറങ്ങിയേച്ചൊക്കെ വരാം. പൊന്നു സാറേ, ഞാൻ എങ്ങനെയും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കട്ടെ. അവിടെ പോയി സമരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്നാൽ പഠിത്തമൊന്നും നടക്കില്ലെന്നേ. എടാ ഞാനല്ലടാ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടത്, ഹരിദാസ് സാറാ. നീ ഹരിദാസ് സാറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ ചോദിച്ച പുള്ളിക്കാരൻ ചൂടായാലോ. ബഷീർ സാർ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നീ ആദ്യം പോയി ചോദിക്കും, ഞാൻ പറയാം. ചെയ്യാം സാർ. വയനാട്ടിന് പോകുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമോ? തനിക്കെന്താ പോകാൻ പ്രശ്നം? സാർ, എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ട്. തണുപ്പും മഞ്ഞൊന്നും പറ്റിയല്ല. തന്നോട് ഹിമാലയത്തിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞോ? അതല്ല സാർ, എനിക്ക് നീരിളക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. തൻ്റെ ഇളക്കം ചാട്ടമൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളും കേട്ടോ. താൻ ചുമ്മാ സമയങ്ങളെ പോയി റെഡിയാന്ന് നോക്കും. ചെല്ലേ. அதுதான் ரீசனா? പൈസാറിന് ഓർമ്മ ഒഴിക്കാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു.
എന്താടാ ശരിക്കും താൻ വയനാട് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സാറ് പോയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം വയനാട്. എന്തൊരു ഭംഗിയാന്നറിയോ. ബാണാസുര ഡാം, കുറുവ ദ്വീപ്. എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പൂക്കോട് തടാകം. സാറേ ഞാൻ എങ്ങനെയാലും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ. വർഗീസേ എടോ ഇതിപ്പോൾ 2-3 ദിവസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി മൈൻഡൊക്കെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. ഒരു 3 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു. മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ സാറേ ഈ വേലി പൊളിച്ചിനോട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നോട് പോകും. രാത്രി വന്ന് വേലി പൊളിച്ചിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഞാൻ വേലി പൊളിച്ചിനോട് തീരുമാനം ഞങ്ങളോട് പോകും അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടല്ല സംസാരിക്കണ്ടേ. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോകും. ഇവര് കൊഞ്ചം ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ചാ ഇവര് പറയുന്നത്. ഏതോ മുന്തിയ സാറ് വരണം പോലെ. രഘുറാം സാറ്. ന്യായമാണ് ഒരാളെ പറ. ബഷീർ സാറേ ഇത് ചേരയാണോ മൂർഖനാണോ? അത് കൊത്തു കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയൂ. സാറേ ഇതൊന്ന് കാണ്. ഞാനിവിടെ വളരെ സമയമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമരമാണിത്. ഈ വേലി പൊളിച്ചിനൊരു തീരുമാനം അറിയട്ടെ ഞങ്ങളോട് പോകുള്ളൂ സാറേ. എങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പോച്ച് പുറത്താക്കുവാഞ്ചോ സാറിന്റെ വിചാരം? ഞാനിങ്ങി വന്നത് ഡ്യൂട്ടിക്കാണ്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കല്ല. ഇഞ്ചിട്ടാ നാക്ക് കെടുത്ത വേലി പൊളിച്ചേ. ആര് പൊളിച്ചത്? ആര് ചെയ്വാനാ സാറേ? ഇതുപോയും എങ്ങളുടെ തലമേലിടുവാൻ നോക്കണ്ട. ആറ് പൊളിച്ചാങ്കളോ അവരെ ഇവിടെ വേലി കെട്ടിത്തരും. അതുപോലെ அவங்க சைடு எந்த பிரச்சனையும் வேணும் எத்தனை வாட்டி பறஞ்சது. ஆடு ஒபே செய்யறதுக்கு ஆருக்கு அத்தனை மடி. சிச்சுவேஷன் சீரியஸ்னஸ் தெரியாதவங்க ஒருத்தங்க கூட இங்கே நிற்க வேண்டாம். ശ്രദ്ധിക്കാം സാർ. யூ ஷுட் സാർ. இங்கடா இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்க நிக்கு. அவர் வேணாம்னு சொல்லியிருக்காரு. கீழே இருக்கணும். எவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்டிங் எவ்வளோ காசு. கேப் செட் பண்ணுறாங்களா? ஏன்டா தங்கறதுக்கு அதான் முடிஞ்சிச்சு இல்லை இது? முடியல. அவங்க ஒன்றும் ப்ரொட்டஸ்ட்டும் முடியல. சீனியே மாத்துறாங்களா? അല്ല ബഷീർ സാറേ, സത്യത്തിൽ അവരുടെ സമരം മുന്നേ തീർന്നതല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തന്നല്ലേ കടലാസ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേ? ആ മന്ത്രിമാർ കടലാസിലേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടല്ലേ വീണ്ടും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവർ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോ ഇവന്മാർക്ക് നമ്മൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ സാറേ? എടോ അതല്ലേ പോലീസിന്റെ പണി. എന്നാൽ ഇവന്മാർ കുടിലൊക്കെ കെട്ടി അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയല്ലേ, അത് തന്നെ സമരം. നിങ്ങളെ മുമ്പ് എവിടെയോ பார்த்துருக்கனே, പേര് മറന്നു പോச்சு. ബഷീറാണ് സാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് രാപ്പകൽ സമരം നടന്ന സമയത്ത്. எஸ் 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 என்னோட கார் ஒரு ஆளை முட்டி ப்ராப்ளம் டைமில் யூ கேம் அப் வித் ரைட் சொல்யூஷன், கரெக்ட்? അതെ സാർ. സൊല്യൂഷൻ. ഇഞ്ചയ്ക്ക് 36 ദിവസം ആത്താ നാം ഈ സമരം തുടങ്ങിച്ചു. ഏക്കറിയും നമ്മ കയ്യിൽ അരി സാധനം ഒഞ്ചു കാണി എഞ്ചലും ആര് തിരിച്ചു പോകരുത്. പോലീസുകാർ നമ്മെ പോടിപ്പിപ്പരും എഞ്ചലും നാമ പോവമ്പാട് കാണി. നാമ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിഞ്ചലയെ ഈ സമരം വിജയിക്കൂ. നാം എത്ര ദിവസത്തോടെ വന്ന് കൂടിയിട്ടു കഞ്ഞി വെപ്പാത്തര 1 മണി അരിയും കൂടി കാണി. നമ്മ കയ്യിൽ അരി സാധനം ഒഞ്ചു കാണി ഏക്കറിയൂ. ഇപ്പൊ നാം ഈ സമരം നിർത്തുത്തല നമുക്ക് ഒഞ്ചും കിട്ട. ഇവൻ വേഗം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. കുറെ ദിവസത്തെ മക്കളെയും കൊണ്ടുകൂടെ വന്ന് കൂടിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വേവലാതി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. 이다 여기 있어.
സാർ 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 വേണ്ട സാർ വേണ്ട സാർ വിട് സാർ വേണ്ട സാർ എടാ ഇത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭൂമിയാണ്, ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല. എന്താ അവിടെ നോക്കുന്നേ? പണിയില്ല? ഗോ. എന്താ വർഗീസ് ഹീറോയിസം കാട്ടുന്നോ? അവിടെ കയറി ഒരാൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് இல்லை. உனக்கு தெரியாதா? லா அண்ட் ஆர்டர் வயலட் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே போக ரைட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹீரோயிசம்லாம் இங்கே வேணாம். நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு போனால் மதி. புரியுதா? பஷீர், நாளைக்கு இங்கே டிஸ்கஷனுக்காக மினிஸ்டர்ஸ் வராங்க. இவன் இதுபோல் எதனா செய்தெங்கில் தொப்பியை பிடிங்கிட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணி உள்ளே போட்டு போயிடுவேன். சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்டுகிட்ட. എന്താണ് നിനക്ക് തീരെ വെളിവില്ലേ? ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. ഒരു സാമാന്യ ബോധമെങ്കിലും കാണിക്കണ്ടേ? ചുമ്മാ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്ക. ബാലിസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. ബോഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൈഫിൽ നിന്നാണ്. KP5 126. എൻ്റെ റൈഫിളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മർഡറിൽ വർഗീസ് തന്നെയാണ് കുറ്റക്കാരൻ. ഞാൻ കുറ്റമേറ്റിട്ട് ഈ കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുകയില്ല. സത്യത്തിൽ അവന്മാർ നമ്മളെ ബന്ദിയാക്കി വെച്ചേക്കൂല്ലേ? എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പുതിയ വീടിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നടക്കുക. നമുക്കൊക്കെ കയറി ചെല്ലാനും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാം. ബഷീർ സാറേ, നമ്മളിനി എത്ര ദിവസം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും? വന്ന് കയറിയല്ലോടെ ഉള്ളൂ. അതല്ല സാറേ, എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നു. അമ്മയെ കാണണമെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് മോങ്ങിയാൽ ഞാൻ പിടിച്ച് കരടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും. സാറിന് ഈ ഹോം സിക്നെസ് ഒന്നും തോന്നാറില്ലേ? വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയും പിള്ളേരെയും കാണണമെന്നൊക്കെ. പിള്ളേരൊന്നുമില്ലടോ, ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. വച്ച് താമസിപ്പിക്കാണ്ട് താനും ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കും. അതെന്നാ സാറേ, കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നത്തില്ലെന്നാണോ? അതല്ലടാ പോട്ടാ, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിങ് ഒക്കെ വരും. അപ്പം നമ്മുടെ പാതി ടെൻഷൻ അവർ നോക്കിക്കോളും. പക്ഷെ അവരുടെ പാതി ടെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. ഫ്ലാഷ് ബാക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം. വയനാട്ടിൽ തീവണ്ടി വനം കയ്യേറ്റം വലിയ കേസാകുന്നു ഇവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നടക്കൂല സാറേ. സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി തരും. അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തന്ന കാര്യമല്ലേ? അതിന് കുറച്ച് സാവകാശം വേണം. ഇനി എത്ര സമയം സാറേ വേണ്ടേ? സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അന്ന് സമരം നടത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സാർ വന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നല്ലേ? എന്നിട്ടോ 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ സ്ഥലം രേഖയാക്കി തരാം. പക്ഷേ സമരം ഈ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. നിങ്ങൾ ഈ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചുരമിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ പറഞ്ഞ വാക്ക് മറക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് തരും.
പറമ്പ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറമ്പും തരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി സമരം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, സംരക്ഷിത വന. വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു കാടാ, മനസ്സിലാക്ക്. ഞാക്കറിയാത്ത കാടാണോ സാർ ഇത്? ഞാക്കറിയണ പോലെ ഇടത്ത ജീവികളെ വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, ആർക്കും. സർക്കാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം? സർക്കാർ നാണം കെടുത്താനല്ലേ? ആരെ നാണം കെടുത്താനല്ല സാറേ, ഞാക്കും അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ആദ്യമേ ഗോത്രസഭക്കാരെ നരിയുടെ മട വളയും, അമ്പെയ്ത് കൊല്ലും, അല്ലെ വാരി കൊണ്ട് കുത്തു വീഴ്ത്തും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാവരിഞ്ഞ് മുത്തപ്പന് കാഴ്ച വെക്കും. ഇവന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര തന്ത്രശാലികളാണല്ലേ. നല്ല വേട്ടക്കാരൻ. ഇവന്മാരിപ്പോഴും വേട്ടയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാകത്തില്ലേ? പിന്നെ ഉൾക്കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകും. സാറേ, என்ன பிரச்சனை? ഞാളെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാനല്ലേ നീங்க കുളം മൂടിയത്? അതിന് സമാധാനാക്കണോ? நாங்க யாரும் பண்ணலையே. പിന്നെ കാട്ടിന്ന് ആനയും കരടിയും വന്നാണോ കുളം കലക്കിയത്? இதா யானை வந்துச்சா கரடி வந்துச்சாலாம் எனக்கு தெரியாது. கம்ப்ளைண்ட் இருந்தா எழுதி கொடுங்க, விசாரிக்கலாம். ആരാ എന്താ ചെയ്തേന്ന്? നിങ്ങൾ തിന്നേന്റെ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാന്ന് കുളത്തി തള്ളിയത്, എന്നിട്ട് ആളെ നായാക്കുന്ന. ഇനി ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സാറേ, இந்த தீப்பந்தம்லாம் தூக்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிக்கணும். நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு அதிகமாக எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுவோம். புரிஞ்சதா? എന്തിനാ സാറേ പാവങ്ങളുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിച്ചത്? അല്ല, படிக்க விட மாட்டாங்களே. ഇനി ഇവരെയും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്നാ കേട്ടത്. അല്ല, ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇവർ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പ്രശ്നം എപ്പോൾ വേണോ ഉണ്ടാവല്ലോ. മീറ്റിംഗിൽ 40 ദിവസമായി ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് മട്ട് നനച്ച് നടക്കാതെ. Intelligence report have stated the strike is supported by the Maoist groups. And the workers of the Kabni Dal in Kerala were involved right from the start. Also, groups from Andhra, Tamil Nadu have assigned their comrades here, and they are armed. அவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் we will find the hidden weapons and then മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാമ്പ് ഫോറസ്റ്റിലെ ഏത് സ്ഥലത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹോസ്റ്റ് ടീം അതുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും. സർ, സമരക്കാർക്കിടയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അല്ലേ? യെസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പെർമിഷൻ ടു എൻറ്റർ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഏരിയ. മാവോയിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ബി അമംഗ് ദ ക്രൗഡ്. ദേ ആർ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. Everybody should be on alert. They may do anything at any time. സാറേ,
അവര് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ? Be quiet. We are not trekking. हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ किसी भी वक्त खतरा हो सकता है. நீங்க ரெண்டும் நார்த் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன் போங்க, நாங்க இந்த பக்கம் போகலாம். வாங்க. നിനക്ക് ഹിന്ദി വലിയ പിടുത്തമല്ലല്ലോ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ തമിഴിൻ്റെ കൂടെ പോക്കോ, ഞാൻ പുള്ളിയോട് കൂടെ പോവാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക്. തമിഴ് മാറ്റിக்கிறேன். Sorry, police. By me. என்னடா பண்ணு? சாப்பாடு இல்லைன்றாங்க. കൺട്രോൾ സെറ്റ് 3 സെർച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഒരു ഹട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വെപ്പൺസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സേഫ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ സർ? ഓവർ. வர்கீஸ் സാർ. அங்கே எல்லாம் ஓகே தானே? അതെ സർ. സസ്പീഷ്യസ് ആയി അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സർ, ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ആർ യു ഷ്യൂർ? യെസ് സർ. പോ സർ. 40 ദിവസങ്ങളായിട്ടും സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ അവഗണന തുടരുകയാണ്. അവഗണനം? സർ, ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ്. പടി. என்னடா பஷீர் வரலையா அவங்க? இது ஹிந்தி காய் கூட போகணும். கிளியர் தானே சொன்னாருண்ணா. அது யார் வச்சிருந்தா அந்த ஃபுட்டு? அடுத்த அவர் எப்படி இன்னொருத்தர் எப்படி ஒத்துன்னு இருந்திருப்பாரு? ഹലോ, ചെക്കിംഗ് ആൽഫ ചെക്കിംഗ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ബഷീർ സാറിന്റെ സെറ്റ് കട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമാണോ? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. കാട്ടിലേക്കല്ലേ പോയത്. ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് മിസ്സാവോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ വർഗീസ്, പുതുസായി അതും പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? അതല്ല സർ, ഇന്നലെ സെർച്ചിന് പോയ ബഷീർ സാറും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡോ ദയാനാരായണനും ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടും പ്രോബ്ലം അല്ല. இன்னொரு டீமும் வரானுண்டு. നിങ്ങളോட ഫ്രണ്ട് സുരേഷും அந்த ബിഹാരി ഓഫീസറും. സാർ, അവരെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മളൊരു ടീമിൽ വിടണ്ടേ? அவர் யாரும் அம்மா வீட்டுக்கு வெக்கேஷனுக்கு போயதில்லை. யானைக்கே வர்றதுக்கு வழி தெரியாத காடான். கேரளா போலீஸாருக்கு காட்டில் ஜோலி செய்த ஒன்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லല്ലോ. വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ച് വന്നോളും. സാർ, വയർലെസ് സെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. நான் வேணா ஒரு ஹெலிகாப்டர் எடுத்து போய் பார்த்து வச்சுவான். அவர் ஒன்றும் சிறிய குட்டிகள் அல்ல. 10-20 வருஷம் சர்வீஸ் செய்த போலீஸ்காரானோ. திரும்ப வரும். നിനക്ക് എന്താ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ? ഉണ്ട് സാർ. അവിടെ പോയി പാറാളില്ല. அங்கே போய் வாயை போல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அவரை வாட்ச் செய்யணும். திரும்ப எதுவும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். അതെന്നതാ, തേനോ മറ്റാണോ? അല്ല, കരിമരുന്ന്. അതിൻ്റെ തടിയെ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവന്മാരാൾ കൊള്ളാലോ, കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ്. இந்த குழந்தையும் காட்டினாங்கல்ல ஒரு ஃபைட்டு ஃப்ளாஷ்பேக். ஐயோ, தொழில் அவங்க வித்தியாசமாக வச்சுக்கிறாருல்ல. അപ്പുറത്തെ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാക്കി ടോക്കി ഉണ്ട് സാറേ. നമ്മളുടെ ടീമിൽ സെറ്റ് ഒന്നും മിസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ സാർ ആ പട്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനല്ലേ അടിയാർ താമി? അവനറിയാന്നാ തോന്നുന്നത്. അവനെ ഇങ്ങനെ പോക്ക് സാർ. യാർക്കും തെരിയ വേണ്ട സാർ. நீங்களே பிளான் பண்ணிக்கிறீங்களா கலர் பண்ணதுக்கு?
வா. உள்ள வந்து அடிக்கிறது. எல்லாத்தையும் கடைசியில் தான் விளக்குவாங்க. என்ன இது எவ்வளோ புரிய மாட்டேங்குது. நட்டிமே ட்ரை பண்ணிது கர்னல்ல. உங்கள் கூட்டத்தில் எத்தனை மாவோயிஸ்ட் இருக்காங்க? அவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? வெப்பன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் தானே? சொல்லு. எனക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ. சரி, நேற்று காட்டுக்குள்ளே கடத்திட்டு போனீங்களே போலீஸ்காரர் பசீரும் கமெண்ட் ஆஃபீஸரும், அவங்க எங்கே இருக்காங்க? Lift his leg. கட்டையை பிடிச்சி போச்சு. കൺട്രോൾ B21 കൺട്രോൾ മിസ്സിംഗ് ആയ ഓഫീസർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻജേർഡ് ആണ്. മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. போதும், அவனை அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டு. ஐயோ சார், யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம். செத்தே போட முடியுது. There, क्या हुआ? हट जाओ. அவருங்கடா. സാർ, ദയ സാർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? വേർ ഈസ് ബഷീർ സാർ? സാർ, जल्दी लेके आओ. സാറേ, ശരിക്കും എന്നാ സംഭവിച്ചത്? தெரியாது வர்கீஸ். தெரிஞ்சு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. சமரக்காரர்களுக்கு எதிராக எந்த ஆக்ஷன் எடுக்க வேணான்னு சர்க்கார் உத்தரவு. ஐயோ, அப்போ பஷீர் சார்? பஷீர் இஸ் மிஸ்ஸிங். சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நியூ டீம் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். நீ போய் ஜாயின் பண்ணிக்க. சார். பஷீரும் கமாண்டோவும் காட்டுக்குள்ளே சர்ச் போயிருக்காங்க. அங்கே தான் இந்த அக்கிரமம் நடந்திருக்கு. அங்கே ஒரு 10 பேருக்கு மேலே ஆட்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்க கையில் வெப்பன்ஸ் இருந்திருக்கு. വർഗീസേ, നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങോട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു കയറാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരൊരാളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു കയറാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് ഈ വഴി പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ സാർ. അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണ് സാർ? ഗോത്രസഭയാണോ? அங்கிருந்த சில பேர் தெலுங்கு பேசியிருக்காங்க. ஸோ சமரக்காரர்களோட മാവോയിസ്റ്റുകളും കലർന്നിരിക്കാനുള്ള ഡൗട്ട് ഇருக்கு. പോലീസുകാരനെ ബന്ദിയാക്കി വിലപേശാനാണോ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ശ്രമം? At any cost, we will find our Bashir. காலியா டார்ச்சர் பண்ணிடுறாங்க. முடிஞ்சு. இவர் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாரு. சூரஜ் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார்ல, ஏன் அப்படி? இப்போ இந்த சாக்கா வச்சு உள்ள இறக்க போறீங்களா?
ചിലപ്പോൾ തനിക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, താൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടായിരിക്കും. തൻ്റെ ലൈഫ് നന്നാവും. നോക്കിയോ? கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னாச்சு? வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் ஐடி இவ்வளோ இருக்கீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க. പോലീസുകാരൻ മരിച്ചതിനെ പറ്റി സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇതൊരു കലാപാക്കി മാറ്റാനാണോ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി? അതോ ഇവിടെയുള്ള പോലീസുകാർ മുഴുവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയാനാണോ? ആളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ കൊല്ലാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഈ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഈടെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇന്നൊരൊറ്റ രാത്രി കൂടെ സമയം തരും. കെട്ടിയ കുടിലുകൾ മുഴുവൻ പൊളിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടോളണം. നടക്കൂല സാറേ. സ്വന്തമായിട്ട് പെരേട്ടാനുള്ള സ്ഥലത്തിനാ ഞാൾ വന്നത്. വെറും കൈയോടെ പോകാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. വയനാട്ടിലെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൾ ഇടം വിടും. ഏറ്റവും നന്നായിട്ടാ സർക്കാർ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ ഇടപെട്ടത്. ഇനി ആ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. പേടിയില്ല സാറേ. മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈടെ കിടന്ന് മരിക്കാം. പേടിയില്ല. പോലീസുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഗോത്രസഭയാണെന്നാണല്ലോ ആരോപണം. നിങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തിന് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടോ? പറയാനുണ്ടോ മാഡം? ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാ. പറയൂ മാഡം. അവരെന്തോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണോ? മധുവേട്ട, ഇപ്പൊ നാം ഈ സമരം നിർത്തിയ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭൂമി കിട്ടൂല. നമ്മ ഒരു കാലത്തും ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കരുതിയിരിക്കണം. അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യം. താമേനോട് പറ. ഒരു പോലീസുകാരൻ മരിച്ച കേസാണ് ഇത്. വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാർ പോയിട്ട് സാർ முடிஞ்சிரு സാർ. 2 ഡേയ്സിൽ முடிச்சிரு സാർ. முடிச்சிட்டு പറയ്. ഓക്കേ സാറേ. ഏയ് നീ എന്താ ഇവിടെ? പോയി അസംബ്ലി ചെയ്. ആരാ സാറേ ബഷീർ സാറിനെ കൊന്നത്? മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് വർഗീസ്. ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സോட அட்வைஸ்ல தான் எல்லாமே நடந்திருக்கு. அவரை பிடிக்கண்டே சாரே. இப்போ இங்க இருக்க சிச்சுவேஷன் உனக்கு தெரியல. எனி டைம் கலாபம் உருவாகலாம். போராட்டம் கலாபமா வெடிச்சதுன்னா ഗവൺമെന്റിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് பதில் சொல்ல வேண்டி வரும். സാർ അതല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബഷീർ സാറിനെ കൊന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണ്ടേ? നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ സാർ അത്? செத்துப்போன பஷீர் விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை, உயிரோடு இருக்கிற மற்ற போலீஸ்காரங்க விஷயத்தில் எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. இந்த போராட்டம் ஒரு ஸ்டெப் மாறினா கூட சாக போகிற போலீஸ்காரங்களோட கவுண்ட் இன்னும் அதிகமாகும். அதில் நீ இருக்கலாம், நான் இருக்கலாம். നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളല്ലേ സാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്? എന്നിട്ടും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വർഗീസ്, பஷீர் மேலே உனக்கு இருக்க அதே கவலை எனக்கு இருக்கு. வேலை செய்யுமா செய்யாதான்னு தெரியாத துப்பாக்கி அவன்கிட்ட கொடுத்து காட்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சது நான் தான். அவனோட சாவில் எனக்கும் பங்கு இருக்கு. பட் இந்த சிச்சுவேஷன் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மேலே இருந்த ப்ரெஷர் சீக்கிரம் அந்த போராட்டத்தை ஒரு முடிவு கொண்டு வர சொல்லி. இதெல்லாம் எப்போ முடியுமோ அப்போ தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பற்றியே பேச முடியும். போய் ஸ்காலில் ஜாயின் பண்ணு. ஒரு மாதிரி இங்கே இல்லாமல் அங்கே இல்லாமல் இருக்குது. இதுவும் இல்லாமல் சேரன் வந்து பேட் கை பண்ணுவாரா? இது ஒன்றும் பண்ணதில்லை. സാറേ, നിങ്ങളാരാ അറ്റാക്ക് ചെയ്തേ? ക്യാ? മാവോയിസ്റ്റുകളാണോ അതോ സമരം ചെയ്യുന്ന ആദ്യം? आप क्या चाहते हो? अंदर क्यों आए हो? ബഷീർ സാറിനെ ആരാ കൊന്നേ? तुम क्या पूछ रहे हो? मेरे पास क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से. ബഷീർ സാർ കിടന്നിടന്ന് കിട്ടിയതാ. ഇതെങ്ങനെ അവിടെ എത്തി? അന്ന് കാട്ടി വെച്ച് എന്നാ സംഭവിച്ചേ?
ஆஃபீஸர்ஸ், கேஷுவாலிட்டிஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. സാറേ, ബഷീർ സാറിനെ കൊന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകളല്ല, ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ആദിവാസികളുമല്ല, പിന്നെ ദയാനാരായണൻ. என்ன சொல்ற? கூட போன ஆஃபீஸரா? ആ സാറേ, ബഷീർ സാറിന്റെ കഴുത്തേലാ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നത്, മുഖത്തും. അതല്ലാതെ ദേഹത്ത് വേറെ മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളുകൾ കൊല്ലുന്ന രീതിയാണ് അത്. ആദിവാസികൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനല്ല സർ. അവർക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. അവർ ഈ അമ്പും വാരിയൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ബ്രൂട്ടലായിരിക്കും, ദേഹത്ത് നിറയെ മുറിവും കാണും. പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല സർ. വർഗീസ്, ப்ராப்ளம் கைமீறி போகாமல் இருக்க ஹெல்ப் பண்ண வந்தவங்க தான் கமெண்டோ டீம். போலீஸ்காரர் காட்டுக்குள்ளே கூட்டி போய் கொள்றதுக்கு இல்லை. സാറേ, ഗോത്രസഭയ്ക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നല്ലേ സാർ പറയുന്നത്? ഇതുവരെ ഒരാളെ പോലും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ പ്രസൻസിന് ഒരു തെളിവ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി ബഷീർ സാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആ സമരക്കാരാന്നേ. എന്നാത്തിനാ കൊല്ലുന്നേ? ബന്ദിയാക്കി വെച്ച് വിലവേശത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അവന്മാരുടെ പ്ലാൻ അതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു. என்ன பேசுன்னு தெரியுதா உனக்கு? സെർച്ച് ടീം ചെല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പുഴക്കരയിലാ ബോഡി കിടന്ന്. പക്ഷെ കൊന്നത് അവിടെ വെച്ചല്ല. ബോഡി വലിച്ചഴിച്ച പാട് ഞാൻ കണ്ടതാ. അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു കത്തിയും കിട്ടി. உன்னை இங்கே எது கூட்டு வந்தாங்க? கலாபம் நடக்காம பார்க்கத்தானே. அந்த வேலையை மட்டும் பாரு. இந்த சிபிஐ வேலையெல்லாம் வேணாம். സാർ എന്നെ പറഞ്ഞാലും അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലോക്കിയാണല്ലോ എല്ലാ എവിഡൻസും കിട്ടും സാർ. ബഷീർ സാറിനോട് ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷ അവന് കിട്ടണം, കിട്ടിയേ പറ്റൂ. வர்கேஷ், நம்ம ஒரு முக்கியமான மிஷனில் இருக்கோம். எல்லாரும் உயிரை பணைய வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நீ புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணி எல்லாரோட பிளானையும் கெடுத்துறாத. അവൻ ചെയ്ത ക്രൈം ആ പാവങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സാർ. ബഷീർ സാറിനെ കൊല്ലാനിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലേ? டேய், பஷீர் சாரை வேணும்னு கொள்கிற பிளான்லாம் இல்லை. ஏதோ ஒரு போலீஸ்காரன் தான் பிளான். ப்ரொட்டஸ்ட் கண்டினியூ ஆக ஆக கவர்மெண்ட்டோட இமேஜ் கீழே போகுமா? அதையே காரணமாக வச்சு நம்ம மேலே இருக்க ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகும். வேற வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் நீ லக்கி. பஷீர் போக வேண்டிய இடத்துல நீ போயிருக்கணும். அதனால இந்த ஷோவெல்லாம் வேண்டாம். ഞാനിതിന് കൂട്ടുവെക്കല, പറ്റിയല്ല. ஒரு உயிர் தான் போயிருக்கு. இங்கே இன்னொரு உயிர் போனால் கூட அதை பற்றி ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஏன்னா பழி மாவோயிஸ்ட் மேலேயும் ஆதிவாசிகள் மேலேயும் போயிடும். வர்கீஸ சொல்கிற வேலையை மட்டும் செஞ்சால் போதும். பிளட்டி ஹீரோ போலீஸ். பெருமையாக பேசினாங்க. பாசிட்டிவான கேரக்டர்லாம் நடிப்பார். இப்போதான் எனக்கு ஜனகணமன பார்க்கும்போது அந்த சூரஜில் நம்ம கேட்டதான் போட்டு போட்டு மாட்டினார்ல. വർഗീസ, വെറുതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാർ എൻ്റെ തീരുമാനം. அடியார் தாமியோட மர்டர் கேஸில் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண போகிறோம். போராட்டக்காரனோட காலுக்கு கீழே தான் சுடணும்னு ஆர்டர். ஆனால் அவர் கேஸ் நெஞ்சுக்கு நேராக சுட்டிருக்கு. ஐ விட்னஸ் இருக்கு. സാറ് എഴുതുന്ന കേസ് സാറ് വെക്കുന്ന സാർ. குற்றவாளியாகாமல் தப்பிக்க வர்கீஸுக்கு இப்போ ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி சாய்ஸ்.
angry young man. இவன் அப்புறம் திரும்பி போட்டுக்கிறாங்களா? ஐயோ சாப்பிட்டு போயிடும். வனபூமியில் பெர்மிஷன் இல்லாம கட்டிய குடில்கள் இப்ப போலீஸ் பொழிச்சு நீக்காம போகிയാണ്. யாரும் போராடவோ தடுத்து நிறுத்தவோ கூடாது. போலீஸோட ஜோலியை தடசப்படுத்தினா ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். எல்லாரும் சககரிக்குவா. சார்ஜ்! ஒரு ஆள் இவ்வளோ போயிடுறான். എന്തെങ്കിലും നമ്മ പൊടിക്കണം. എവിടേക്ക് വെച്ച് നമ്മ പോയി ചത്താലോ ജീവിച്ചാലോ ഇവിടെ തന്നെ. ஐயோ ரியல் ஸ்டோரி அவங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இல்லைடா. அவங்களுக்கு என்ன பண்ண பைட் போயிட்டா சுத்தண்ணி கொதிக்குது சுத்தண்ணி ட்ரெஸ் என்ன பண்றாங்க? வச்சு அட்லீஸ்ட் செத்து போயிருங்க. കേരള പോലീസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്ക്. ഒരിക്കലും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുതെന്ന്. கார்னர் கேட்டோம். ஒன்று சொன்ன டைலாக் தான் ஹீரோயின், நீ உனக்காக மட்டும்தான் யோசிச்சு பார்த்துருக்க. இப்போ எங்க வந்து எங்க பிடிச்சிக்கிறாங்க பிடிச்சிட்டான். என்ன காத்துல வீசிங்கிறாரு படாம எல்லாரும் நமஸ்கார் ஸ்டார்லிங்க்கு வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் கேமே சேஞ்ச். எல்லா இடத்துல சிக்னல் வரும்ல, அப்படியே லைவ் போட்டு விட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒன்றும் உண்டு. சுத்தம் அப்படியா
அட்டென்ஷன் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ், உங்களை பாதுகாத்துக்க நீங்க துப்பாக்கி சூடு நடத்த அனுமதி நல்கணும். எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டா பிஹேவ் பண்ற போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக தான் துப்பாக்கி சூடு நடத்த அனுமதி நல்கணும். அவர் கண்ணை வச்சு சுட்டுக்கிறாங்க. ஐ விட்னஸ் இருக்குன்னு சொன்னது அவர் தான். அடப்பா, என் கண்ணு முன்னாடி சுட்டு. தான பொருள் படத்துல இவருதான் ஹீரோ மாதிரி என்ன சொல்ற? பெருசெல்லாம் என்ன என்னடா பண்ணாங்க? ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി വന്നിരിക്കുന്നു. ബഷീർ എന്ന പോലീസുകാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നിരവധി പോലീസുകാർക്കും ആദിവാസികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ഒന്നിടത്തോണ്ടാണല്ലോ നിന്നതേ കേശവദാസ് സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടിയല്ലേ പിന്നെ നടക്ക് പോകുന്ന തെല്ല് ക്ലൈമാക്സ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച CK ശാന്തിയെയും വക്കീൽ മധുവിനെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് മുരിങ്ങയിലയും മഞ്ഞളും അരച്ചു തരാം, മുഖത്തിട്. ആ പാടും ചതൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. ആ മരിച്ച പോലീസുകാരനെ നിനക്ക് അറിയായിരുന്നോ? എന്നാലും പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കേട്ടിട്ട് തലവെറുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ? നീ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാം. കിട്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്ത് ശമ്പളം മേടിക്കാം. ആരും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. കണ്ണടച്ച ബഷീർ സാറിന് ഓർമ്മ വരും, സമരക്കാരൻ്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരും. നെഞ്ചു കിടന്ന് നീരോ. എത്ര ആളിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നിനക്ക് എന്നതാണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ അത് ചെയ്. വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ജോലി പോയാലും സാരില്ല, കേസ് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. அப்பதான் மாட்டுவான். மாட்டி வெளியே வர முடியாதுல்ல. என்னடா அதான் பிளான் சக்சஸ். பிரெயின் வாஷ் பண்ணி உனக்கு ஜெயிலே வந்துச்சு. அப்படி வரையா? വർഗീസ് പീറ്ററിന്റെ പരാതി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട്. യെസ്, അതൊക്കെ വരാൻ പറയും. അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കയ്യിലുണ്ടോ? കമ്മീഷണറാ ഇരിക്കെ. ഇയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി വയലേഷൻ എന്താ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്? சார் ப்ரொட்டஸ்ட் அண்ட் ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருந்ததால், அது மட்டும் இல்லாமல்
പുള്ളി പുതിയ ആളല്ലേ, ഇപ്പം തന്നെ കത്തുക്കുന്നത്. വർഗീസിന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനാണിത്. തൽക്കാലം അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരേ യൂണിഫോം ഇടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? ബഷീർ സാറിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്നതും ഇതേ യൂണിഫോം ആയിരുന്നു സാർ. വർഗീസ്, இது நம்ம டிசிஷன் இல்லை. வி ஆர் ஒபேயிங் த ஆர்டர்ஸ். இந்த இடத்துல நீ இருந்திருந்தாலும் அதே தான் பண்ணியிருப்பேன். ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽഡാണ്. മീഡിയ പോലും പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വർഗീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കണം. தனியாக வச்சு பிடிச்சிருக்காரு. தனியாக வச்சு பிடிச்சிருக்காரு. டீம் வச்சு பிடிச்சிருக்காரு. இதுக்கெல்லாம் மேலே இன்னும் டார்ச்சர்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வேணாம். உனக்கு எனக்கு தெரியாம யாருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம நாம ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரலாமா? இந்த வாட்டி விட்டுருவாரு. சமரபூமியில் நடந்தது யாருக்கும் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியவும் கூடாது. വർഗീസിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிர்க்க நீ எடுத்திருக்க யுத்தத்தை நிறுத்தணும். உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது. യുദ്ധം ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ സാറേ. പോയിച്ചാലോ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടേത് തോറ്റുപോയ സമരമാണ്. അതിൽ വിഷമില്ല. ഉയരുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഉയര് പോയവരുടെ കാര്യം അവരോട് എന്തെങ്കിലും ന്യായം ചെയ്യണ്ടേ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. DGP ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഞങ്ങളെ സമരം ചെയ്യിക്കും. പേടിച്ചോടരുത്. ഇല്ല, എനിക്ക് പേടിയില്ല. അന്നവിടെ നടന്നതും സാറ് ചെയ്തു കൂട്ടിയതും എല്ലാം പുറത്തു വരും. കോർട്ട് കേസ് പോട്ട് മതിയോ സാറേ? പോതോ വർഗീസേ, ഇതെടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ടിട്ട്. இதுக்கு தான் இவங்க தானே வச்சிருக்காங்க காட்டுக்குள்ள. அந்த அரிசி அந்த இது சக்கரை இதெல்லாம் போட்டு பண்ணாங்களே. ஒன்றை கூட படுக்க வைக்க இடம் இருக்கு. கத்திக்க. സാർ അന്നവിടെ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അടിയാർ സ്വാമി മാത്രമല്ല സാർ, ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് കത്തിച്ചത് 5 പേരെയാണ് സാർ. അന്നവിടെ എത്ര സമരക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല സാർ. പലരും ഊരുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ 4 പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ? 5-ാമത്തേത് അതൊരു കൊച്ചായിരുന്നു സാറേ. 7 വയസ്സുള്ളൊരു പെങ്കൊച്ച്.
അത്രയും ബ്രൂട്ടലായ ക്രൈമാണ് സാർ അന്നവിടെ നടന്നത്. അത് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വിസിൽ ബ്ലോവറാണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എനിക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം സാർ. സ്ഥലം കോടതി നേരിട്ട് പരിശോധിക്കും, എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. இப்படிதான் வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு போல. இப்படிதான் வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு போல. நடந்தது 8 years கழிச்சு. கெச்சாலே போதும்டா. சக்கரெல்லாம் போட்டா ஸ்மெல்லுக்கு தான் போடுவாங்களா? சக்கரெல்லாம் சக்கரையா அரிசியா? விடுதலை பட்டு சக்கரை போடுவாங்க. முடிஞ்சு தம்பி. സാറിന് എന്നെ വിട്ടിട്ട് കൊല്ലാം, കത്തിക്കാം, കുഴിച്ചു മൂടാം. പക്ഷേ സത്യം അത് പുറത്തു വരും. Görüşürüz. ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ വർഗീസ് പീറ്റർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട് ചീയമ്പം ഭൂസമരത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 6 ആദിവാസികൾ. ഇതിൽ 5 പേരുടെ മൃതദേഹം ഉൾക്കാട്ടിൽ കത്തിച്ചു കുഴിച്ചു മൂടി. കൃത്യം നടത്തിയത് DIG രഘുറാം കേശവദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം. അവരും പിടിக்க മാட்டாங்க. ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് ഞാനല്ല, അവരാണ്. ആ 5 മനുഷ്യർ. മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്ന അവര് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യമാണ് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തു വന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളിയാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഞാൻ യൂണിഫോം ഇട്ടത്. വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നവർക്ക് ഒരേ മുഖമായിരിക്കും, ഒരേ ചോരയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോ തുള്ളി ചോരയ്ക്കും ചരിത്രം കണക്ക് ചോദിക്കും. കൊലപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ സംസാരിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, നാളെ എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾ വരും. എന്തെങ്കിലും നമ്മ പൊടിക്കണം. എവിടേക്കാച്ചു നമ്മ പായിച്ചേ? ചത്താലോ ജീവിച്ചാലോ ഇവിടെ തന്നെ. வேடுன்றா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தானே ஆல்பம் சாங் வருது. ஸோ வேட்டா நிறைய வேட்டா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் எடுத்து அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப இதுரா அது கான்ட்ரவர்சி, பயங்கர கான்ட்ரவர்சி. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டொவினோ வந்து இந்த கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணார். அவர் அசால்ட்டாக வேறு தான் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். ஆனால் இவ்வளோ கான்ட்ரவர்ஷியாக ஸ்கிரிப்ட் பண்ணது வந்து வேறு லெவலில். எனக்கு வந்து சேரனை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் நாங்கள் அவரை இப்படி பார்த்தது டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. சேரன் இப்படி இந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போது ஒரு மலையாள ஆடியன்ஸ் வந்து சேரனை எதிர்பார்த்தவும் இப்போ கொஞ்சம் டெரர் ஃபீல் தான் போவார். இல்லை, நம்மளுக்கு எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அவர் வந்து இன்னும் இந்த சைடு இருக்காரு, நல்லவராக இருக்காரா இல்லை கெட்டவராக இருக்காரு, மேபி அதுக்காக அவர் போட்டாங்களான்னு தெரியல. அந்த கேரக்டர் சூரஜ் பண்ணியிருந்தாருன்னா டவுட் எப்படி பார்த்துருந்தாலும் அவர் அதுக்காக தான் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு நம்ம ஒரு கரெக்டான டிசிஷன் வரக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும். நம்ம வந்து சேரன் போட்டிருக்காங்க. சூரஜோட கேரக்டரும் நல்லா அவரும் க்ளீனாக பண்ணிட்டு போயிடாரு எல்லா படத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல். ஸோ அப்புறம் இந்த இவர் ஒருத்தர் டாக் எனக்கு அந்த குழந்தை சாத்தும் இந்த நாய் சத்தும் ரொம்ப இது இருந்துச்சு பார்க்கணும். வீட்டில் இருந்தால அது நெஞ்சில் வேறு சுட்டானுங்க. அது ரொம்ப இதுவாக அதெல்லாம் சொல்லுறது இது பண்ணணுன்றதுக்காகவே பண்ணுறது வந்து இல்லை, அவங்கள சப்ரஸ் பண்ணுன்றது வேற. சரிங்களா, சப்ரஸ் பண்ணணும்னா அது வேற ஏதாவது பெருசாக பண்ணிக்கலாம். அந்த ப்ரோட்டஸ்ட்டை ஒடிக்கணும், அந்த ஒடிக்கிறது என்ன பண்ணணும்? அது ஜல்லிக்கட்டு தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. அதே அப்படி தான் ஒடிச்சு விட்டாங்க.
அது வந்து ஆமா அது கூட ஓரளவு சொல்லலாம்னு வச்சுங்க. ஆனா இது என்னன்னா ப்ரோட்டஸ்ட்டை வந்து உடையணும். அது ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு. இது வந்து சின்ன ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லாரும் கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுவும் நம்ம ட்ரைபல் பீப்புள் ரொம்ப இதுவாகும். ஏமாத்தி வாங்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்து கூட. இப்போ அவங்க அங்க என்னடா பண்ண போறாங்க? அங்க இருந்து அவங்க பண்ண வாழ போறாங்க காட்டுக்குள்ள. இப்போ இந்த இடம் அப்படிதானே இருக்கு. அவங்களுக்கு காட்டுக்குள்ள வாழ்றது ப்ராப்ளம் இல்லடா. கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் உங்க பேர்ல லேண்டு போக தரேன்னு சொல்லிட்டு தரல. அதுக்காக அவங்க ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து காட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லல. அவங்க வந்து ஒரு இடத்த ஆக்குபை பண்ணிட்டு நான் இங்க ப்ரோட்டஸ்ட் பண்றேன்னு நின்றுருக்காங்க. அவங்களோட டிமாண்ட் என்னன்னா கவர்மெண்ட் தான் எனக்கு லேண்டு தரேன்னு சொல்லிச்சு. எனக்கு வீடே இல்லை, எனக்கு வீடு தரேன்னு சொல்லிட்டு அது கொடுன்னு தான் ப்ரோட்டஸ்ட். அதுக்கு ஒரு லொகேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. சரியா? அது வந்து அவங்க சைடும் கரெக்டு தான், இவங்க சைடும். பட் ஆனால் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு என்ன இவங்களுக்கு? ஒரு வாட்டி கேட்பான்ட்டா இன்னொரு கேட்டுன்னு இருப்பாங்க. அந்த அதுக்குன்னு பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ இன்டென்ஸாக போதில்லை. இது பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணிட்டு போயிடலாம், வேலையை முடிஞ்சிடும். போட்டு எல்லாரும் சாவடிச்சு ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுடா. யார் என்ன ஏதுன்னு ஒன்றும் புரியாது. இவங்க கேட்கறது ஆப்வியஸ்லி கரெக்டு தான். நீ எனக்கு நான் வந்து உங்ககிட்ட எதுவுமே பெருசா கேட்கல. நீ செஞ்சு தரேன்றத செஞ்சுக்கூட, அவ்வளவுதான். இவங்க சைடும் தப்பு கிடையாது. இப்போ அந்த இடத்த ப்ரோட்டஸ்ட் ஓடிக்கணும்னா நிறைய வழி இருக்கும். இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ண ஒரு வழி என்னன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் சாவடிச்சுட்டு அதை வந்து ட்ரிகர் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூட்டத்துல இருந்து கலத்துக்கு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. எவ்ரி ஒன் இஸ் பேட் தான். நீ எப்படி எடுத்து இப்போ டொவினோ வரைக்கும் கட்சி வரைக்கும் எடுத்து பார்த்து வச்சுக்கேன். ஸ்டார்டிங் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கேன். ஸ்டார்டிங் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணுறதுலாம் தப்புன்னு சேரங்கிட்ட போயிட்டு நின்றுனா இந்த இது போயிருக்காரு. எல்லா சைடுமே இது தப்பு தான். எல்லா சைடும் தப்பா? ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணவங்க சைடும் தப்பா? ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணவங்க சொல்ல, உங்க சைடு சொல்றேன். போயிட்டு அந்த மினிஸ்டர் வந்தவங்க வந்து பார்த்துட்டு நீ சொன்ன மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். ஏன்னா இவங்க வந்து சிட்டி 40 நாள் கிட்ட போய் நிற்கிறா. சிட்டி சென்டர்ல தான் இவங்க லேண்ட் வர முடியும். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்கில் டொவினோ ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி வரும்போது அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேற ஒரு ட்ரைபலுக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்க போல. அதையும் எவாக்குவேட் பண்ண சொல்றாங்க போல. அதுதான். ஸோ அடுத்து வந்து அந்த நிலைமை தான் வரும் போல கொடுத்துருக்கலாம். இவங்க வந்து தேவையில்லாம வந்து மிலிட்ரி எழுதி சண்டை போட்டுருக்க தேவையில்ல, கொண்டுருக்க தேவையில்ல. வீட்டு அங்க எங்க ஒண்ணு எங்க அனுப்பி போடா அப்படின்னா போடுவியா? அது ஸ்டார்டிங்ல வந்து சூப்பரா சொல்லுங்க. அந்த சின்ன பசங்க சீன் வச்சு அது சின்ன பசங்க சீன் மட்டும் கிடையாது. இவன் வந்து கத்துனா பாரு, என்னடா காலங்காத்தாலே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு சொன்னான், இங்க கூரை போட்டு காத்தச்சா கூரை பிறந்துடும், அந்த நன்மையில உட்காந்துரும். உனக்கு இப்போ உங்க வீட்டு முன்னாடி செடி பிரச்சனையா வரும். எனக்கு மைண்ட்ல தோச்சு, உன் வீடு இவன் வீடு அசனிக்கிறியா, அவன் வந்தானா அது 2 பேரும் தான் கிடையாது இருக்காதுடா அப்படின்ற மாதிரி தான். நிறைய இடத்துல வந்து அது செம்மையா இருந்தது. அது ஒண்ணு சூரஜ் கூட நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருந்தாரு. லைக் வந்து ஏன் சார் தண்ணியெல்லாம் வந்து பண்றீங்க, தண்ணியை விட்டுருக்கலாம், வேற ஏதாவது பண்ணிருக்காங்க, ஏன் தண்ணியெல்லாம் வாழ்வாதாரம். இப்போ இப்படி இருக்குன்னா 2003 பார்த்துக்கோங்க, எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லை, ஒன்றும் கழிச்சுதான் அதோட இதுவே கிடைச்சிருக்கு. மிடில் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வரும், நம்மளாம் போனது பீச் வரும், அதெல்லாம் வந்து எதிர்க்க இருக்க பில்டிங்க கேமராமேன் உட்காந்து போஸ்ட் கொடுத்துருந்தோம். சரி அது நோட்டு இது நோட்டுன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் இவங்க இப்போ ஃபாரஸ்ட் இல்லை, கம்யூனிகேஷன் இல்லை, டவர் இல்லை. இப்போ எல்லாம் இது லைவ் போட்டு இது பண்ணிடலாம். அப்படி முடியாது. மீடியாவோட சப்போர்ட், மீடியா ஒன்றும் பெருசாக பங்களிச்ச மாதிரி இல்லை. அந்த பொண்ணுக்கு தான் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு சீன் தான் வந்து எனக்கு செட்டே ஆகல. ஃபுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பதுக்கி வச்சிருந்தாங்க, அரிசி பருப்பு. அதான்டா இந்த மாதிரி நடந்தா காட்டுக்குள்ள எரிக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டஃப் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கேண்டா அரிசியும் இந்த பருப்பும் இருக்கணும். இல்ல அது இவங்களுக்குன்னு வந்த ரேஷன் வந்து தெரியாம போக அவங்க கிடைக்காம பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறாங்க. ஃபுட்டே கிடைக்கும் தண்ணி பண்ண மாதிரி ஃபுட்டை பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அங்க ரைஸ் மட்டும் இல்ல, இந்த இது கூட கிரெயின்ஸ் வந்து அப்பனா வந்திருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து. பட் இவங்களுக்கு சேர விடாமலும் பண்ணிருக்காங்க. இது அவங்களோட இடம் தான் நினைக்கிறேன். அதுதான் அவங்களோட இடத்துக்காக அவங்க போராடி இருக்காங்க. ஆனால் என்ன மேட்ருனா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஆப்வியஸ்லி பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்மளுக்குலாம் பெஸ்ட்டு இது ஜல்லிக்கட்டுல லாரன்ஸ் சாப்பாடு கொடுத்துருந்தாரு.
நடுவில் விடவே இல்லை அவர் உள்ள. இந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே மெரினாவுக்குள்ளேயே உள்ள அவர் சாப்பாடு இல்லை. அதுக்கப்புறம் போட்டு வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி எடுத்து தான் வந்து ஃபுட்டு இது பண்ணோம். ஏன்னா ஃபுட் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் போயிடுவாங்க. ஏன்னா நானும் போனது மொட்டை வெயில் வந்துனே இருக்குது, சாப்பிட முடியல. சாப்பாடு வந்து பிஸ்கெட் வருது, அடுத்த நாள் வந்து எல்லாம் கட்டு. யாரையுமே அந்த ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ற யாரையுமே உள்ளே விடல. அதே மாதிரிதான் இங்க. ஏன்னா ஃபுட் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிடுவாங்கன்ற ஒரு மென்டாலிட்டி, ஒரு டிசிஷன் வந்து அது. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது சேரன் பண்ணதுலாம். ஆனால் எனக்கு அது பார்க்க வந்து வாங்கிக்கலாம் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா நானே நேரத்தில் கேட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ண, ஃபுட்டு கட் பண்ணுறது, வாட்டர் கட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கான நீ சொன்ன மாதிரி அந்த கரண்ட், அவங்க கரண்ட் இல்லை, அந்த மாதிரி பேசிக் நீட்ஸ்லாம் கட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன். ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்களால அங்கே இருக்கவே முடியாது, அங்கேருந்து பிரிஞ்சு போய் தான் அவங்க. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறது. இந்த மாதிரி வந்து வாண்டடாக ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம படத்தை பேசுறது இஷ்யூ பற்றி பேசுகிறோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு படம் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு. நல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இது வந்து சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த லே அவுட் சூப்பராக அந்த ஹனியை வந்து அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறி நெருப்பு வச்சு கையில புளிஞ்சு ஒரு பாத்திரம் 10 ரூபா கொடுத்துட்டு இப்போ அவருக்கு திருப்பி கேட்கல, என்ன சார் 10 ரூபா தரீங்க அப்படின்னு கூட கேட்கல, 10 ரூபா கொடுத்துட்டு கிளம்பி அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த பாக்கு கொட்டை வந்து கீழே விழுந்து அவர் மேலெல்லாம் போயிட்டு பறிச்சு கீழே காஞ்சி விழுந்து வந்து எடுத்துட்டு போனது. ஆனால் போலீஸ்காரர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அந்த இடத்துல பண்ணிருந்தாரு. நான் 6 ரூபா தானே நான் தர எடுத்துட்டு போவாரு. ஸோ நல்லவங்க இருக்காங்க, தவினமே நல்லவங்க இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ வந்து படம் நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு இஷ்யூ பேஸ்ட். அந்த இதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா மம்முக்காது இல்லை, நீ சொன்னல இப்போ அவர் கான்ஸ்டபிள் வேலைக்கு போயிருக்காரு. இப்போ அவங்க அம்மா வேலைக்கு போகணும்னு சொல்ல அவர் பேச்சு கேட்டு நான் இதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ ஜாப் வருது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு பெரிய ஜாப்ல போயிருந்தாருன்னா இவர் அந்த இடத்துல அதிகாரம் பண்ற இடத்துல நின்று அப்ப இவர் பேசலாம்ல. இப்ப எல்லாரும் சொல்றதுதான் கேக்குறாரு. இவர் அப்படி கூட யோசிச்சிருக்கலாம் இல்ல. ஆனா இவர் அந்த சேரன் பொசிஷன் வந்துடலாம். ஆனா இவருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்ண வச்சிருப்பாங்க. சொல்லாம தெரியல, இப்ப சொன்னா என்ன பேட் கை எடுத்துப்பாங்க. பேட் கை தான் பேட் கை தான் இருந்தாலும் என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டிசிஷன். இப்போ உன் ஆஃபீஸ்லயே பாரு, நீ பண்ணது பெஸ்டா இருக்கும், நீ பண்ணது உனக்கு பெஸ்டா இருக்கும், அது பெஸ்ட் டிசிஷன். வந்து அவன் டைரக்டர் வந்து இல்லப்பா எனக்கு வந்து இதை டிண்ட் மாத்து அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? அதான் சொல்றேன், அவர் அந்த பொசிஷனுக்கு போயிருந்தாலும் அவனுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கான். அதுதான் சொல்றேன். இப்போ அந்த டிஜிபி இருந்தாரு பத்தியா, அவரு பாரு தம்பி எல்லாம் ஒரே யூனிஃபார்ம் தான், எங்க அடிச்சா ஒலிக்குமோ அந்த காதுமா வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ சேரன் மாத்தின போய் டிஜிபி என்னப்பா உங்க கீழே இருக்கிறவங்க வேலை செய்ய, ஐயோ அப்படியா நான் அப்படி சொல்லுங்க வேற மாதிரி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு போயிடுவானுங்க, நம்ம தான் மாட்டுவாங்க. அது கூட அதான் சேரன் ஒருத்தர்கிட்ட கால் பேசணும் பார்த்தியா எப்படி பவுண்டு இருக்கு. சார் முடிச்சிடுறேன் சார் 2 நாள்ல முடிச்சிடுறேன். அவ்வளோ அதிகாரம் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் அந்த சைடும் இருக்குது, இந்த சைடும் இருக்குது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, ஓப்பனாக இதை பற்றி பேசணும்னா வந்து போலீஸ் இல்லை நம்மளை வந்து ஒரு லேபிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு படம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் என்னது படம் பார்க்கலாம். அல்லது சரி.